करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण आज पाठ चक्र रे सस्मिता पंग अनुरोध करछि एक भक्ति अर्घ माँ को पाद पद्म निवेदन करिवे अपा माँ करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ चरण रे शत शत प्रणाम। ऑनलाइन पाठ चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त अपा भाई को मोर हृदय प्रणाम। माँ प्रथम दर्शने जानिली तुमे मोर प्रथम दर्शने जानिली तुमे मोर अंतरतम प्रभु हृदय धीश्वर एई नैवेद्य घेना हे परम प्रियतम 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 आवेगानुभूति सबु चिंता उच्छ्वास प्रत्येक रक्त बिंदु शरीर प्रति कोश आवेगानुभूति सबु चिंता उच्छ्वास प्रत्येक रक्त बिंदु शरीर प्रति कोश तुमे सकल गति मम हे परम प्रियतम 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 निजर बोली आजी नहीं तो किछि मोर निजर बोली आजी नहीं तो किछि मोर प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे निजर बोली आजी नहीं तो किछि मोर तुमरी इच्छा दासी निशेषे मु तुमर तुमरी इच्छा मो जीवन हे परम प्रियतम 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 हे
परम प्रियतम दुख बा सुख वेदना बा आनंद दुख बा सुख वेदना बा आनंद सानंदे बरिबी मु तुमे जाहा बाछि देव सानंदे बरिबी मु तुमे जाहा बाछि देव हेउता मृत्यु बा जीवन हे परम प्रियतम हे परम प्रियतम देइछ तुमे जाहा मोते हे परमेश देइछ तुमे जाहा मोते हे परमेश मो लगी मधुमय नित्य से श्री आशीष मो लगी मधुमय नित्य से श्री आशीष दिव्य सकल दान तुम हे परम प्रियतम हे परम प्रियतम प्रथम दर्शने जानिली तुमे मोर अंतरतम प्रभु हृदय अधीश्वर एई नैवेद्य घेन हे परम प्रियतम 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 वंदे मातरम। धन्यवाद अप्पा। ज्योतिर्मय अप्पा निवेदन करंतु। श्री माता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम माँ ओ प्रभु पाद पद्मने मोर अनंत कोटि प्रणाम। पाठचक्र उपस्थित समस्त अपा भाई को मोर प्रणाम। वंदे मातरम। माँ मोर विपद बेले पण तो ढांकी दे माँ मोर विपद बेले पण तो ढांकी दे चलिला बेले हाथ को धरी चलिला बेले हाथ को धरी पथ कढ़ाई ने माँ मोर विपद बेले पण तो ढांकी दे माँ मोर विपद बेले पण तो ढांकी दे
ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ଆଖିରୁ ମୋର ଝରାଇ ଯେବେ ଲୁହ ମା ଝରାଇ ଯେବେ ଲୁହ ଆସି ମୋ ପାଶେ ସ୍ନେହ ବୋଳା କଥା ତୁ ପଦେ କହ ମା କଥା ତୁ ପଦେ କହ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ି ଆଖିରୁ ମୋର ଝରାଇ ଯେବେ ଲୁହ ମା ଝରାଇ ଯେବେ ଲୁହ ଆସି ମୋ ପାଶେ ସ୍ନେହ ବୋଳା କଥା ତୁ ପଦେ କହ ମା କଥା ତୁ ପଦେ କହ ତୋ ବିନା ମା ଜଗତେ ତୋ ବିନା ମା ଜଗତେ ଭରସା କିଏ ମା ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ପଣ ତ ଢାଙ୍କି ଦେ ମା ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ପଣ ତ ଢାଙ୍କି ଦେ ଜୀବନ ମରୁ ବାଲିରେ ଚାଲେ ମାୟାରେ ହୁଏ ଘାରେ ମା ମାୟାରେ ହୁଏ ଘାରି ତୋ ବିନା କହ କେମିତି ସଂସାର ହେବି ମା ପାରି ମୁଁ ସଂସାର ହେବି ମା ପାରି ଜୀବନ ମରୁ ବାଲିରେ ଚାଲି ମାୟାରେ ହୁଏ ଘାରି ମା ମାୟାରେ ହୁଏ ଘାରି ତୋ ବିନା କହ କେମିତି ସଂସାର ହେବି ମୁଁ ପାରି ମା ସଂସାର ହେବି ମୁଁ ପାରି ଚରଣେ ତୋର ଗୁହାରି ଚରଣେ ତୋର ଗୁହାରି ଶକ୍ତି ମତେ ଦିଏ ମା ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ପଣ ତ ଢାଙ୍କି ଦେ ମା ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ପଣ ତ ଢାଙ୍କି ଦେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହାତକୁ ଧରି ଚାଲିଲା ବେଳେ ହାତକୁ ଧରି ପଥ କଢାଇ ନେ ମା ମୋର ବିପଦ ବେଳେ ପଣ ତ ଢାଙ୍କି ଦେ 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 धन्यवाद अपा अनुपमा अपा प्रेयर निवेदन करंतु वंदे मातरम माँ और प्रभु को शतकोटि कृतज्ञता भरा प्रणाम समस्त अपा को नमस्कार माँ प्रभु श्री अरविंद
ଯୋଗରେ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ ନାମ ତାଙ୍କର ଥରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଧରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ ମଧୁଠୁ ସେ ମଧୁର ପ୍ରେମର ଯାଦୁଗର ସେ ପ୍ରେମୀ ମନ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତି ମଧୁଠୁ ସେ ମଧୁର ପ୍ରେମର ଯାଦୁଗର ସେ ପ୍ରେମୀ ମନ ପ୍ରାଣ ଶାନ୍ତି ହରନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ସର୍ବ ସୁଖ ସମର୍ପି ସବୁ ତାଙ୍କ ପଦେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପଦେ କରେ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ବଦଳିଲା ଭାବନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା ଶରଣ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଦେ ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ବଦଳିଲା ଭାବନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲା ଶରଣ ଗଲି ତାଙ୍କ ପାଦେ ଏତିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଜୀବନ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଲୋଡ଼ିନା ଆଉ କିଛି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ ତାଙ୍କର ଥରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଧରେ ନାମ ତାଙ୍କର ଥରେ ତୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଧରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରାଣ ଭରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗରେ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦେ କରେ
धन्यवाद अप्पा। मामा करुणामयी माँ कृपारू आज रविवार अपराह्न समस्त भाई को पुणी वंदे मातरम हृदय प्रणाम। आज आलोचना हम 168 पृष्ठ त्रिविध रूपांतर बही साधक मानकर जो प्रश्न उत्तर स्वरूप श्री अरविंद जो सब पत्र लिखिथिले ताहार बृहत संकलन लेटर ऑन योगा र वॉल्यूम 24 र प्रथम अध्याय द ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन एही ग्रंथटी आलोचना होई आसुची। आमे माने प्रत्येक उत्तर प्रभु जो देइचंदी साधक मानको तार प्रश्न गुड़िक नाही केवल उत्तर गुड़िक अछि। आमे पढुचे सुनुथिले बुझिबा भारी कष्ट होतला किंतु मां को कृपारो आम गहन रे ऑनलाइन रे अनेक ज्ञानी गुणी भाई उपस्थित रही आमको विस्तृत भाव आलोचना करी बुझाउछंदी। मां को पाखरे आमे कृतज्ञता एवं भाई मानकर दीर्घ कामनामय प्रार्थना भिक्षा करिबा। आज भी आम सहचंदी आमर प्रिय सम्माननीय भाई भविष्य भाई पहुंची जाइछंदी। भाई को प्रणाम। 168 पृष्ठ गोटे दुईटी लाइन पढ़ी दिए। गत थर आलोचना होइथिला जे जो प्रक्रिया गुड़िक आमर अंतर रे घटे जो व्याप्ति आउ आमर एकात्मीकरण से सब प्रक्रिया गुड़िकर किपरि होइथाय प्रश्न पुणी पचारचंदी गोटे साधक तार उत्तर दैचंदी श्रीरंद्र जदि एही क्रिया गुड़िक प्रकृति उच्च चेतना रे क्रिया होइथाय बा एहा जदि आधिपत्य विस्तार करे तेबे अहं म्लान और निस्तेज होई विलीन होइजिबा। किंतु अनेक समय रे विश्वगत मन प्राण देह विश्व जीवन दिगरे एक उन्मोचनर व्याप्ति बा प्रसार आसीथाय। जदि साधक उच्चतर चेतना अपेक्षा या प्रति अधिक उत्तर दिए ताले से मुक्त हुए नहीं। केतेक समय एपरिक अहंग्र मध्य प्रसार घटे वृद्धि पाए ता स्फीत होई उठे। किंतु जदि चैत्यसता जागृत थाए ताले एही विपद रहे नहीं। अहं स्थान रे जने निजर यथार्थ सत्तार संधान पाए। बहुत सुंदर उत्तर देबे। जेतेबेले से चैत्यसता जागृत हबो आम मानकर एक जो आमे संधान रचु से सत्ता पाई परिबा। यार आलोचना पे मु भाई को अनुरोध करे भाई 5 मिनिट अधिक आलोचना रखि पारिबे। भाई प्रणाम आलोचना रखंदो। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अध्ययन वर्ग रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक पई हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा और स्वागत। कार्यक्रम को नेतृत्व देथिबा एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण करता समस्त भाई अपा मान को अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करछि। आमे ओडिया बहिर त्रिविध रूपांतर पृष्ठ 170 एवं इंग्राजी 1214 पृष्ठ रे रहिथिले। प्रश्न उत्तर या थिला प्रभुंकर शांतिर जो घन शीतल खंड सब तुम शरीर उपरे चाप देउथिबार को ताको निश्चल कर देउथार वर्णना तुमे देइछ तइरु निश्चित भाव स्पष्ट हुए जे यह होची जोगरे आमे जाको उच्चतर चेतनार अवतरण बोली को माने शांति जेतले आम भितरे प्रविष्ट करे केउ प्रकार अनुभूति हुए से अनुभूति गुडी को साधक प्रभु को लिखिचंती एवं प्रभु तार उत्तर रखिचंती। तनो से डिस्क्राइब करिसंती सॉलिड कूल ब्लॉक ऑफ पीस। सॉलिड कहले घन, कूल कहले शीतल, ब्लॉक खंड। ये शांतिर ब्लॉक गुड़िक आम प्रेसिंग ऑन द बॉडी मेकिंग इट इमोबाइल। ताको मोबाइल कहले गतिशील, इमोबाइल कहले गति करे नहीं, स्थिर कर दिए, निश्चल कर दिए। It's certain that it is what we call in this yoga
the descent of the higher consciousness. ଏଇଟା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅବତରଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। A deep, intense or massive substance of peace and stillness is very commonly the first of its powers that descends, and stillness is very commonly the first of its powers that descends, and many experience it in the way. अच्छा, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଗରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆସେ ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଅବତରଣ, ଏଇଟା କଣ ନା ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର peace and stillness, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି a deep, intense or massive substance. deep କହିଲେ ଗଭୀର, intense କହିଲେ ନିବିଡ଼, ଆଉ massive କହିଲେ ବିପୁଳ। ନିବିଡ଼, ବିପୁଳ, ଗଭୀର ଉପାଦାନ ସବୁ ଅବତରଣ କରେ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ, ସେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଟା କୋଉ ଆକାରରେ ଆସେ ନା ପିସ୍ ଆଉ ଷ୍ଟିଲନେସ୍, ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଆସେ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳତା ରୂପରେ ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭଳି ଲାଗିବାର କାରଣ ହଉଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡିକ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ବିପୁଳ ଆକାର, ନିବିଡ଼, ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ମାସିଭ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ବିପୁଳ ଆକାରରେ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଏଇ ଭାବରେ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତିଟା ଆଣିଥାଏ। is very commonly the first of its powers ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଇ ଶକ୍ତି that descends and many experiences it in that way, many experiences it in that way, ଅନେକ ଲୋକ ଏଇ ବାଟରେ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଆସେ ନା at first it comes and stays only during meditation. ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ନିବିଡ଼, ବିପୁଳ, ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟୟଟି ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ସମୟରେ। ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା without the sense of physical inertness, physical inertness କହିଲେ ଦୈହିକ ଜଡ଼ତା, ଦୈହିକ ଜଡ଼ତା, ଇମୋବିଲିଟି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନିଶ୍ଚଳତା, କିଛି ମୋବିଲିଟି ନାହିଁ।
ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବୋଧ ନଥାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନାହିଁ, ଶରୀର କିଛି କ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ, ଶରୀର ଶାନ୍ତ ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚଳ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଫିଲିଙ୍ଗ ହବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ନାହିଁ। ଦିନେ ଦିନେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକି ଶରୀରକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିବେ ତ, ଆପଣଙ୍କ ନାକଟା କୋଉଠି, ଆପଣ ଆଖିଟା କୋଉଠି, ହାତ ଲଗେଇବେନି କିନ୍ତୁ ଚୁପଚାପ ହାତଟାକୁ ନ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଲୋକେଟ କରିବା ଚାହିଁବେ ନାକଟା କୋଉଠି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟା ଅଛି, କାହିଁ ନାକ କାହିଁ, ଆଖି କାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଧ୍ୟାନର ତନ୍ଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସେ, without the sense of physical inertness or immobility a little while longer and afterwards is lost। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେହ ନାହିଁ, ଦେହ ଭିତରେ ଜଡତା ଓ ନିଶ୍ଚଳତାର ବୋଧ ରହିଛି, ସେ କିଛି ସମୟ ରହେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ। afterwards is lost। but if the sadhana follows its normal course, ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସାଧନାଟିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବେ, it comes more and more, এই ଅନୁଭୂତିଟି ବହୁତ ସମୟରେ ଆସିବ। ଶରୀରର ନିଶ୍ଚଳତା, ଦୈହିକ ଜଡତା ଏବଂ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶାନ୍ତି ଓ ଏଇ ଯୋଉ but if the sadhana its normal course, it comes more and more, lasting longer, ଅଧିକ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, and in the end is an enduring deep peace and inner stillness and release becomes a normal character of consciousness, the foundation indeed of a new consciousness calm and liberated। ତାର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଟା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସିବ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଅଧିକ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚଳତା ଆସିବ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ବୋଧ ବି ଆସିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚେତନାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବ, character of the consciousness in the foundation। ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ମୁକ୍ତ ନୂତନ ଚେତନାର ଭିତ୍ତି ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସ୍ଥିର, ପ୍ରଶାନ୍ତ, ନୂତନ, ମୁକ୍ତ ଚେତନାର ଭିତ୍ତି?
କାରଣ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଅଛି। ହଁ ହଁ ତ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧିକତର ସ୍ଥାୟୀ ହଉଛି ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତର ନିଶ୍ଚଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାର କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସାଧନାଟିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇଭଳି ନିରନ୍ତର କରିଚାଲନ୍ତି। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କନସିୟସନେସ୍, ନୂତନ ଚେତନା, ଯୋଉ ଚେତନାଟି କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିବରେଟେଡ୍, ଶାନ୍ତ ଓ ମୁକ୍ତ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଭେଟି ପାରିନାହାନ୍ତି। ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ଭିତରେ ରହିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆଉ ନିଶ୍ଚଳତା ଯୋଗର ଗୋଟେ ମହାନ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଆସେ, ମହାନ ଭିତ୍ତି। କାରଣ ଚେତନା ବାସ୍ତବରେ ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଇକିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଧେ ସାଇକିକ ର ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଥା ସାଧିକା ବା ସାଧକ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ସାଇକିକ ସମ୍ପର୍କରେ ତମର ଯେଉଁ ସବୁ ମେଣ୍ଟାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେଇଛି, ମାନସିକ ରଚନା ବା ମାନସିକ ଗଠନ, ସେଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାକୁ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣାର କଥା ନୁହେଁ। ଚୈତ୍ୟଟି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଧାରଣାର କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କଣ ସେଗୁଡିକ? The psychic has indeed the quality of peace. ତାର ଚୈତ୍ୟ ପାଖରେ ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ରହିଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶାନ୍ତିର ଗୁଣ ଧର୍ମଟିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଚୈତ୍ୟ। ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ଚୈତ୍ୟର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ଏଇଠି the psychic has indeed its quality of peace, ଏହା କହିପାରିବା। The psychic has indeed the quality of peace. এটা শান্তির গুণ, but that is not its main character as it is of the self or atma. কিন্তু এটা তার প্রধান ক্যারেক্টার নুহে, কাହିଁକି ନା ଆତ୍ମାର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଶାନ୍ତି। ତ
ମାନେ ଯୋଉଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେଇଠି ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ସେଇଠି ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱଭାବଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କଣ ସତ୍ୟ? The psychic is the divine element in the individual being. ଗୋଟେ ଜୀବ ସତ୍ତା, the psychic is the divine element in the individual being. The psychic is the divine element in the individual being. ଏଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାରେ ଦିବ୍ୟ ଉପାଦାନ ରୂପରେ ସାଇକିକ୍ ରହିଥାନ୍ତି, and its characteristic power is to turn everything towards the divine. ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ପାୱାର, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ପାୱାର ରହିଛି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ କଥାକୁ ଡିଭାଇନଙ୍କ ଆଡକୁ ଟର୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଉପାଦାନ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ସବୁ କଥାକୁ ମୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ସବୁ କଥାକୁ ମୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି, to bring a fire of purification, aspiration, devotion, true light of discernment, আচ্ছা এଥିରେ ଆସେ ফায়ার অফ পিউরিফিকেশন, বিশুদ্ধতার অগ্নি, ফায়ার অফ এসপিরেশন, আস্পৃহার অগ্নি, ফায়ার অফ ডিভোশন, এଥିରେ ରହିଛି purification, fire of purification, fire of aspiration, ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି devotion, ଭକ୍ତି। ତାପରେ ରହୁଛି true light of discernment, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ୟୋତି ଅନୁଭବ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ୟୋତି ଅନୁଭବ। ଏଭଳି କଣ କରନ୍ତି discernment, feeling, will, ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତିର କଥା ବି ସେଇଆ, will ସଂକଳ୍ପର କଥା ସେଇଆ, an action which transformed by degree the whole nature. ତେଣୁ ସେଠି ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିପ୍ସା ଭକ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପାୱାର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, କୋଉଟା ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ ର କଥା ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର କଥା ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧି ଅଭିପ୍ସା ଭକ୍ତିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଆଣି ଦଉଛି। ତାରତମ୍ୟ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଅନୁଭବ ରହି ଅନେକ ସଂକଳ୍ପର ଯଥାର୍ଥ ଆଲୋକକୁ ଆଣିଦେବା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
to the end as a enduring deep peace. ଶେଷରେ କ'ଣ ଆସିବ? ସବା ଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ରହିପାରୁଥିବା ଶାନ୍ତି। ଆପଣ ଯୁଆଡୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ଥାନା ଯାଆନ୍ତୁ, କଚେରୀ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶାନ୍ତି ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାର୍ଥ। ଆମ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁ କିଛିକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଆଡକୁ ନଉଛି, ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ନଉଛି, ଏ କଥାଟି ଅନ୍ତତଃ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଆମେ ଏଇ କଥାଟି କହିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଇ ସାଧନାର ସ୍ତର ଗୁଡିକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଇଟିଚ୍ୟୁଡ, ନିଶ୍ଚଳତା, ପିସ୍, ଶାନ୍ତି, ସାଇଲେନ୍ସ, ନିରବତା। ଇନ୍ ଦି ହାର୍ଟ, ହୃଦୟରେ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ନିରବତା ଅଛି, ଏବଂ ଯଦି ରହିଛି quietude, peace and silence, କୋଉଠି ରହିଥାଏ? ଯୋଉଟା ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ। କହିଛି through light of discernment। ହଁ, ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଲେ feeling, will and an action which transforms by degree of whole nature। ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସାଧନାର ଭିତ୍ତି ଭାବରେ ଚିରକାଳ ଧରି ରହିଛନ୍ତି। ଏତେ ନିରବତା, ଶାନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ଭିନ୍ନ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ therefore in the vital world of the being are necessarily to reach at a plunge in it। କ'ଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଚେତନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାରେ ବୁଡିଯିବା। ଅଭିପ୍ସା, ଭକ୍ତିର ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ୟା ଭିତରେ ବୁଡିଯିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ତାର ପ୍ରାଣିକ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆବଶ୍ୟକ, ଶାନ୍ତି ଦରକାର, ନିରବତାର ପ୍ରୟୋଜନ ଦରକାର। ଆଉ এইଭଳି କାମନା, ବାସନା, ଭାବାବେଗର ଅହଂମୁଖୀ ପ୍ରକୃତିର ବିକ୍ଷୋଭ ଆଉ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଥିବ, ଆଉ ଆମେ ଏଣେ ଗୋଟେ ନିମଜ୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ମାନସିକ ଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ମାନସିକ ଗଠନରୁ ମୁକ୍ତ ହବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମନରେ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା, ମନରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା, ତାକୁ ଖସଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଅଭିପ୍ସା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଖାଲି ଅଭିପ୍ସା ନୁହେଁ, ଆମ ଆତ୍ମଦାନର ବୋଧ ମଧ୍ୟ ରଖିବାଟା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଏଇ ଆତ୍ମଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ, ସମର୍ପଣ ଭିତରେ ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯଜ୍ଞଟି ସମାପନ ହବ। ଏଥିରେ ଧନବଳ ଦରକାର ପଡିନାହିଁ, ଜନବଳ ଦରକାର ପଡିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଗଟିକୁ ଗୋଟେ
ଶାନ୍ତିର ଯୋଗ ବା ସ୍ଥିରତାର ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ବି ଥିଲା। ନିରବତାରେ ମାଙ୍କର ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝା ପଡୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜାରି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଜି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ 1 ମିନିଟ ମା 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 মা 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 କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭାଇଙ୍କର ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ସେଇ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଅରଭେର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।